particular society, in a particular society, sometimes they want to give something back to the society. So that's why they businesses are sometimes concerned about the welfare of the society. So we are like known with about many CSR programs, right? For example, you can say Robi 10-minute school, then Touch Bangla Bank, they finance the education of the students who cannot pay their tuition fees, right? So jara tomar SSC ba HSC te like bhalo result kore tader jader meritorious but they do not have enough fund to continue their study, taderke scholarship dewa hoy. Tarpore we can say about that Unilever, they have their a boat hospital, like Lifebuoy Boat Hospital, the communities where a hospital is not there. And the thing is like they also provide the free dental checkup, because in some rural areas of Bangladesh there are the hospitals cannot be established because sometimes so many floods are there, and sometimes it is the areas are submerged by cyclones, so they have a boat hospital that moves around from place to place and provide healthcare facilities to the people of those areas. So okay, someone raised hand. Do you have any question? ম্যাম না ম্যাম, কেবল জয়েন করলাম, একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, একটু স্লো গেলে বেটার হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। And there is one more thing. আজকেও the lecture will not be recorded. তো এই উইকে ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ফর CSR, দিস ফ্রম হিয়ার মেনি কোশ্চেন্স কাম। সো তোমরা if any of you could record it and share it with your class fellows, then it will be great. So CSR যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা businesser when they want to give something back to the society, because they are operating in this society, operating their business in this society, they're earning money in this society, so sometimes they are concerned about the well-being and welfare of the society. যেরকম আমরা যেটা দেখি যে অনেক MNCs গুলা বলো, আমাদের লোকাল ব্যাংক গুলা বলো, তারা হচ্ছে they want to give something back to the society. এটা ওদের normally this is not their task, right? They are profit seeking business, they are business, that means they are operating for profit, but still they try to do something extra for the society. এটাই হচ্ছে CSR, যে when একটা business is concerned, when like they work above and beyond go above and beyond to help the community in which they are operating, that is like corporate social responsibility. So এই যে CSR activities গুলা যেটা তোমার businesses গুলা করে থাকে, there are 4 dimensions of it, right? So now let's move on to this. There are 4 dimensions of CSR. So the first, joto tomar like these dimensions, they vary according to the intensity of the CSR activity. মানে তোমার হচ্ছে যে যত উপর থেকে নিচে যাবে তত হচ্ছে CSR অ্যাক্টিভিটির ইন্টেন্সিটি বাড়তে থাকবে। মানে তোমার যেই অর্গানাইজেশনটা কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি করে, তার চেয়ে তোমার যেই অর্গানাইজেশনটা কর্পোরেট পলিসি অ্যাডপ্ট করে ফর দেয়ার CSR, তারা আরো বেশি ইন্টেন্স, তার মানে তারা কমিউনিটির ওয়েলবিং এর জন্য আরো খুব বেশি চিন্তা করে, তারা কমিউনিটির সাথে খুব বেশি এঙ্গেজড। and corporate philanthropy is like, it is like you can say it is a dimension of social responsibility that includes charitable donation. যেরকম any kind of donation, any kind of charity, this is corporate philanthropy. যেরকম Microsoft employees donated over 1 billion to charitable organization since 1983. So just তুমি টাকা দিয়ে দিলা, right? এইটাই হইতেছে any kind of charity and donation is corporate philanthropy. যেরকম তোমার আমাদের দেশে যখন বন্যা হয় বা করোনার সময় বা তোমার বলো ঘূর্ণিঝড় হলে, অনেক বিজনেসরা কি করে,
তারা তারপর শীতের সময় তোমার ধরো কম্বল বিতরণ করে, তারপরে বন্যার সময় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে টাকা দেয়। এটা হচ্ছে যে জাস্ট এনি কাইন্ড অফ চ্যারিটেবল ডোনেশন। ডোনেশন হলেই এটা হবে কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি, রাইট? অ্যান্ড নেক্সট level of CSR, the second level of CSR, এটাতে কিন্তু তোমার কর্পোরেট ফিলান্থ্রপির চেয়ে ইন্টেন্স লাইক সিএসআর টা, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা আরেকটু ইন্টেন্সিফাইড হচ্ছে। তার মানে এই যেই অর্গানাইজেশনটা কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভের মধ্য দিয়ে সিএসআর করে, দ্যাট অর্গানাইজেশন ইজ more their corporate responsibility, they are more responsible, right? They are being more responsible towards the citizens of the country. যারা কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি করে তার চেয়ে আরো ইন্টেন্স লেভেলে যে তারা কমিউনিটির ওয়েলবিং এর কথা চিন্তা করছে। So corporate social initiative কোনটা? It is an enhanced form of corporate philanthropy. Corporate philanthropy, you can say it is a enhanced form, তার মানে হচ্ছে বর্ধিত ভার্সন আর কি, রাইট? বর্ধিত ফর্ম আর কি তুমি বলতে পারো। এটা কর্পোরেট ফিলান্থ্রপির চেয়েও আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের করেন কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। সো কর্পোরেট ফিলান্থ্রপির মধ্যে সাথে কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভটার পার্থক্যটা কি? That enhanced form of corporate philanthropy that is directly related to companies competency, মানে যেই কোম্পানিটার, একটা কোম্পানির বিজনেস অর্গানাইজেশনের যেই ব্যাপারটাতে কম্পিটেন্সি আছে, ওই বিষয়টা দিয়ে, ওই ব্যাপারটা দিয়েই তারা তোমার কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভের ক্ষেত্রে দে হেল্প পিপল থ্রু দ্যাট দেয়ার কম্পিটেন্সিস, রাইট? দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ। আমি ডিফারেন্সটা বলি, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি যেরকম ধরো যে ডাচ বাংলা ব্যাংক, ওরা যে স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দিচ্ছে, এটা কর্পোরেট ফিলান্থ্রপিতে যাবে। কেন? কারণ ডাচ বাংলা ব্যাংকের কাজ তো মানুষকে পড়াশোনা করানো না, ওদের কাজ হচ্ছে ব্যাংকিং, রাইট? বাট হোয়াট দে আর ডুইং, ওরা হচ্ছে যে তোমার স্টুডেন্টদেরকে ডোনেশন করছে, চ্যারিটি করছে ফর দেয়ার ওয়েলবিং। সো দ্যাট উইল বি কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। তারপরে তুমি দেখো গ্রামীণ ফোন, ওদের কাজ কিন্তু তোমার মানুষকে এইচআইভি এইডস নিয়ে অ্যাওয়ার করা না, ওদের কাজ হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দেয়া। কিন্তু ওরা এটা করছে, এইটা যদি হয় দেন দ্যাট উইল বি লাইক, এটার জন্য যদি ওরা মানি স্পেন্ড করে দেন ইট উইল বি কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। তারপরে ইউনিলিভারের যে তোমার লাইফ বয় বোস্ট হসপিটাল, ইউনিলিভার ইজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন, সে তো হসপিটাল না, তার তো কাজ হচ্ছে কাজ না মানুষকে হেলথ কেয়ার দেওয়া, রাইট? বাট স্টিল দে আর ডুইং ইট, সো দিস উইল বি কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। বাট corporate social initiative এর ক্ষেত্রে কি হবে? businesses will engage in those corporate social responsibilities, those activities that is directly related to their competencies. যেরকম তোমার অ্যাপেক্স, ওর কাজ হতেছে জুতা বানানো। এখন যদি অ্যাপেক্স ডিসাইড করে যে আমরা জুতা বানাবো, তারপরে এই জুতা কিছু কিছু শুজ আমরা যেই সমস্ত আন্ডার প্রিভিলেজ কিডস আছে ওদেরকে আমরা দিব। সো দ্যাট উইল বি লাইক কর্পোরেটের অ্যাপেক্সের কাজ শু বানানোর সেম কাজটাই দে আর প্রোভাইডিং ইট ফর ফ্রি ফর সার্টেন গ্রুপ অফ আনপ্রিভিলেজ চিলড্রেন। সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে দ্যাট উইল বি কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ, বিকজ অ্যাপেক্স এর কম্পিটেন্সি কি? জুতা বানানো। সেম কাজটাই তোমার অ্যাপেক্স করছে ফর ফ্রি ফর সার্টেন গ্রুপ অফ পিপল ফর দেয়ার বেটারমেন্ট। সো এটা হবে কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ। তারপরে তুমি দেখো যখন নেপালে ভূমিকম্প হলো, রাইট? তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশে যখন রানা প্লাজা ভেঙে গেল, রাইট? তখন হচ্ছে গ্রামীণ ফোন মোবাইল অপারেটররা যারা, তারা কি করেছে যে ওই এলাকায় তোমার কল রেট ফ্রি করে দিয়েছে, যাতে কেউ যদি কোনো রামবলের নিচে চাপা পড়ে থাকে, দেন তার মোবাইলে যদি টাকা না থাকে, সে এরকম যাতে না হয় যে মোবাইলে ক্রেডিট নাই, ব্যালেন্স নাই, এই জন্য সে ফোন করে কাউকে জানাতে পারতেছে না যে এখানে আমি
চাপা পড়ে আছি। সো নেপালেও মোবাইল অপারেটররা ফর সাম পিরিয়ড অফ টাইম তারা কল রেট ফ্রি করে দিয়েছিল। তারপরে বাংলাদেশেও রানা প্লাজার সাথে সময় এই ঘটনাটা ঘটেছিল। সো মোবাইল অপারেটরদের কাজ কি? মোবাইল সার্ভিস দেওয়া। সেম কাজটাই ওরা ফর সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ফর সার্টেন পিপল দে প্রোভাইডেড ইট ফর ফ্রি so that people they can give something back to the society, right? So it was directly related to their competencies. গ্রামীণ ফোনের কাজ বা তুমি বলো মোবাইল অপারেটরদের কাজ তোমার ফ্রি মোবাইল সার্ভিস দেওয়া, সেম মোবাইল সার্ভিস দেওয়া, কমিউনিকেশন মোবাইল কমিউনিকেশন প্রোভাইড করা, টেলিকমিউনিকেশন প্রোভাইড করা, সেম কাজটাই দে হ্যাভ ডান for free for certain group of people. So that will be corporate social initiative. So do you get the difference between corporate philanthropy and corporate social initiative? Yes, miss. Because MCQ তে অনেক সময় you guys get confused. Ma'am, please repeat it again. কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি যেটা, এটা হইতেছে জাস্ট যে কোনো অর্গানাইজেশন করতে পারে, রাইট? এটা জাস্ট চ্যারিটি করা, ডোনেশন দিয়ে দেওয়া। যেরকম অ্যাপেক্স যদি প্রধান বন্যার্থদের ত্রাণ তহবিলে যে তোমার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 5 লাখ টাকা দিল, রাইট? এটা হবে কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। অথবা অ্যাপেক্স এর কাজ তো তোমার কম্বল বিতরণ না, রাইট? অ্যাপেক্স কম্বল বিতরণ করলো শীতার্তদের মধ্যে, এটা হবে কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি, রাইট? বাট একটা অর্গানাইজেশন ওদের কোর কম্পিটেন্সি যেটা, যেই কাজটা ওরা নর্মালি বিজনেস হিসেবে করে থাকে, যেই কাজে ওরা মোর স্কিলফুল, ওই কাজটাই ওরা যখন ফ্রিতে ওই কম্পিটেন্সিটা ইউজ করে যখন ওরা কোনো একটা কমিউনিটিকে ওরা সার্ভ করার ট্রাই করে, তখন ওইটা হয়ে যায় কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ। যখন অ্যাপেক্স ওদের কাজ কম্পিটেন্সি হচ্ছে ভালো কোয়ালিটির শু বানানো, সেম কাজটাই অ্যাপেক্স যখন করবে, যে তারা শু বানিয়ে বস্তির ছেলে মেয়েদেরকে যখন দিল, তখন কিন্তু আর এটা কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি থাকবে না, তখন এটা কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ হয়ে যাবে। কারণ ওদের যেই এরিয়াতে কম্পিটেন্সি আছে, ওই এরিয়াতে ওই কম্পিটেন্সি গুলা ইউজ করেই ওরা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, রাইট? তারপরে তুমি দেখো যে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম যে মোবাইল সার্ভিস, টেলিকম সার্ভিস অপারেটরস, রাইট? সো ওদের কাজ হচ্ছে মানুষকে টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইড করা। সেম কাজ গ্রামীণ ফোন যদি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 5 লাখ টাকা দেয়, সেটা হবে কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি, রাইট? অথবা এইচআইভি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে, সেটা হবে কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি। বাট যখন ওদের কম্পিটেন্সি কোনটা, যে ওদের কম্পিটেন্সি টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইড করা, যখন ওরা একটা সার্টেন কমিউনিটিকে ফ্রিতে এই সার্ভিসটা দিবে, যেরকম গ্রামীণ ফোনের অনেক স্কুল আছে, রাইট? যেখানে গ্রামীণ ফোন অনেক গ্রামে গঞ্জে অনেক এলাকায় কৃষকদের হেল্প করার জন্য তোমার মোবাইল দেয়া আছে, তারপর ইন্টারনেট দেয়া আছে, সো দ্যাট দে ক্যান গেট ইনফরমেশন। সো এই সার্ভিসটা গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে। সো এইটা হবে ওদের যে কম্পিটেন্সি, যে তোমার টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস বলো বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইড করা, এই কম্পিটেন্সি দিয়েই ওরা যখন মানুষকে হেল্প করার ট্রাই করে, কোনো কমিউনিটিকে হেল্প করার ট্রাই করে, সো নর্মালি তারা এই কাজটা করে চার্জ করে, রাইট, আমাদের কাছ থেকে। বাট ওরা যারা আন্ডার প্রিভিলেজড পার্সন, যারা ফার্মার বলো বা গ্রামে গঞ্জে স্কুলে যারা পড়তেছে, যাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই, কম্পিউটার অ্যাক্সেস নাই, তাদের জন্য এই কাজটা যখন ফ্রিতে করছে, তখন দ্যাট উইল বি কর্পোরেট সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ। So do you get the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Then corporate responsibility. Corporate responsibility is a social responsibility that includes everything from hiring minority workers to making safe products. So corporate responsibility হচ্ছে কি, যে প্রোডাক্টটার মানে এটা it includes everything. The total production process will be conducted in a responsible manner. If that happens, then it will be corporate responsibility. যেরকম ধরো যে তুমি each and every operation of that company will be conducted in a responsible way.
তুমি যখন এমপ্লয়ি হায়ার করবা তখন তুমি সব ধরনের এমপ্লয়ির একটা সব সব ব্যাকগ্রাউন্ডের এমপ্লয়ি হায়ার করতে ট্রাই করবা, মাইনরিটিদেরকেও সুযোগ দিবা। তারপর যখন তুমি র ম্যাটেরিয়াল সোর্স করবা তখন এটা সেফ সোর্স থেকে র ম্যাটেরিয়াল সোর্স করবা, এমন ভাবে সোর্স করবা না যেটা টোটালি এনভায়রনমেন্টের থেকে এই র ম্যাটেরিয়ালটা টোটালি ডিপ্লিটেড হয়ে যায় বা এটা পরিবেশকে দূষিত করে। তারপরে তুমি প্যাকেজিং এর প্রোডাক্টটা বানানোর অপারেশনসটাও অনেক সাস্টেইনেবল হবে যাতে এটা এনভায়রনমেন্টকে পলিউট না করে। তারপর লাইক সেফ প্রোডাক্ট বানাতে হবে, এফডিএ টেস্টেড, তার মানে হচ্ছে যে দেশের যে গভর্নিং বডি সেটা যাতে অ্যাপ্রুভড হয়, হেলথ অ্যান্ড সেফটি অ্যাপ্রুভড হয়। তারপরে হচ্ছে যে প্যাকেজিং, ফ্রম সোর্সিং দ্য র ম্যাটেরিয়ালস টু হায়ারিং এমপ্লয়িজ টু প্যাকেজিং the products, everything will be conducted in a sustainable way so that it is not harmful to any person or any community or any natural, it doesn't harm the environment. So product or packaging এও হয় তোমার মোস্টলি সাস্টেইনেবল র ম্যাটেরিয়াল, রিসাইকেল র ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হবে, পেপার ব্যাগ মোস্টলি ইউজ করা হবে। যেরকম তুমি দেখো বডি শপ, ওরা যে বিউটি প্রোডাক্টস বানায় ওরা কিন্তু অনেক ইউনিক সব ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করে, অ্যামাজনিয়ান রেইন ফরেস্ট থেকে অনেক ধরনের র ম্যাটেরিয়াল সোর্স করে, তারপরে তোমার আন্ডার সি থেকে অনেক রকমের সি উইড কালেক্ট করে ওগুলো দিয়ে ওরা বিউটি প্রোডাক্টস বানায়, বাট দে সোর্স ইট ইন সাচ এ ওয়ে সো দ্যাট ইট doesn't deplete that natural resources like হোলি। ওরা খুব অল্প সোর্স করে, আবার হচ্ছে যে ওই জায়গায় তারা আবার প্ল্যান্টেশন করে। সো তোমার সো দেখা যাচ্ছে যে ওই র ম্যাটেরিয়ালটাও টোটালি ডিপ্লিটেড হয় না, ওরা মাইনরিটি ওয়ার্কারদের হায়ার করে ওদের কোম্পানিতে। তারপরে হচ্ছে যে ওরা সেফ প্রোডাক্ট বানায়, তারপরে ওদের প্যাকেজিং এও রিসাইকেলড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়, মোস্টলি দে ট্রাই টু ইউজ পেপার ব্যাগস রাইট ইন দ্য প্যাকেজিং। সো সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে টোটাল এটা এই তোমার from hiring minority worker to making the, from sourcing the raw material to making the product to packaging, everything is conducted in a socially responsible manner. So that's why it is called corporate responsibility. So do you get it? Yes, ma'am. Total production টাই হচ্ছে খুব রেসপন্সিবল ম্যানারে কন্ডাক্ট করতে হবে। Then corporate policy. Do you understand corporate responsibility clearly? Is there anyone who has confusion between the three that we have already discussed? Among the three that we have already discussed? Okay, so the responsibility. হ্যাঁ, রেসপন্সিবিলিটি ম্যাম আবার একটু বলে দিলে ভালো হতো। রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে যে কোম্পানিটা every stage of production process they act as a responsible citizen. তার মানে একটা প্রোডাকশন প্রসেসের স্টেজ গুলা কি, আমরা র ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি, রাইট, র ম্যাটেরিয়াল সোর্স করি, তারপর র ম্যাটেরিয়ালটা দিয়ে প্রোডাক্টটা বানাই, তারপর হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা প্যাকেজিং করে ডিস্ট্রিবিউট করি। এই যে টোটাল প্রসেস, তারা যখন এমপ্লয়ি হায়ার করছে তখনও তারা মাইনরিটি ওয়ার্কারদের নিচ্ছে, সাস্টেইনেবল সোর্সেস থেকে, ভালো সোর্স থেকে র ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছে, যাতে ওই র ম্যাটেরিয়ালটা যেই সোর্স থেকে নেওয়া হচ্ছে টোটালি এমন ভাবে যাতে খুব বেশি আমি সোর্স না করি যাতে ওই র ম্যাটেরিয়ালটা পরিবেশ থেকে শেষই হয়ে যায়, রাইট। তারপরে হচ্ছে আবার তোমার যখন বানাচ্ছে এটা তখনও সেফ ম্যাটেরিয়াল বানাচ্ছে, সেফ প্রোডাক্ট বানাচ্ছে, কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল ইউজ করছে না। বডি শপের প্রোডাক্ট তুমি দেখবে অনেক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ইফ ইউ ডোন্ট ইউজ ইট, বিকজ ওরা প্রিজারভেটিভ অনেক কম ইউজ করে। সো তারপরে দেখা যায় যে সেফ প্রোডাক্ট বানানো হয়। তারপরে প্যাকেজিংটা যখন করা হয় তখনও হচ্ছে রিসাইকেল প্লাস্টিক বা রিসাইকেল পেপার ইউজ করা হয়। সো যাতে এই যে টোটাল এভরি স্টেজ অফ প্রোডাকশন প্রসেস, এই যে টোটাল র ম্যাটেরিয়াল সোর্স করা থেকে, এমপ্লয়ি হায়ার করা থেকে টোটাল ফাইনালি প্রোডাক্টটা বানিয়ে কাস্টমারদের হাতে দেওয়া, এই টোটাল প্রসেসটাতেই যেন তারা একটা রেসপন্সিবল সিটিজেন অফ দি কমিউনিটি হিসেবে কাজ করতে পারে,
এইভাবে তারা তাদের প্রোডাকশন প্রসেসটা রান করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি। ডু ইউ গেট ইট? Yes, ma'am. Then corporate policy, this is the most extreme form of CSR, যেটাতে একটা কোম্পানি, একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন খুব ইন্টেন্সলি তারা কমিউনিটিকে ওয়েলবিং এর জন্য কমিউনিটির কে সাপোর্ট করা ট্রাই করে, রাইট? সো এটা কর্পোরেট পলিসি আমাদের দেশের বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা দেখা যায় না, কারণ হচ্ছে যে কর্পোরেট পলিসি like this is a very intensified and most extreme form of CSR. So তোমার corporate policy তে কি হয়, it is a dimension of social responsibility that refers to the position a firm takes on social and political issues. এক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা বিজনেস এতই তোমার কমিউনিটির ওয়েলবিং এর কথা চিন্তা করে যে they take a firm position on social and political issues. তারা কমিউনিটিকে হেল্প করার জন্য, কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা একটা সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যুতে কমিউনিটির পক্ষে একটা ফার্ম স্ট্যান্ড নেয়, রাইট? এইটাকে বলা হয় কর্পোরেট পলিসি। তো অনেক সময় দেখা যায় কি যে কমিউনিটির পক্ষে, দেশের জনগণের পক্ষে যখন একটা বিজনেস ফার্ম স্ট্যান্ড নিতে চায় অন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যুস, অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে তোমার বিজনেসটাকে তোমার হচ্ছে যে অনেক সময় গভর্নমেন্টের এগেইনস্টেও যেতে হইতে পারে, বা অনেক পাওয়ারফুল কারো এগেইনস্টে কাজ করার দরকার হইতে পারে। সো সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যুতে গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে বা কোনো শক্তিশালী গ্রুপের এগেইনস্টে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। সো তারপরেও কিছু বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো আছে যারা they take a firm stand on social and political issues, and because they are so much concerned about the well-being of the society. যেরকম তুমি দেখো কর্পোরেট পলিসির এক্সাম্পল এটা হইতে পারে যে Nike, they were against Trump government. So ট্রাম্পের যেরকম সে হোয়াইট সুপ্রিমিজম শো করতো, তারপরে হচ্ছে যে তোমার যেটা হইলো যে তোমার there was a national football league player, his name was কলিন কাইপারনিক। সে যে করলো যে তোমার একটা ম্যাচের ফার্স্টে শুরুতে যখন আমেরিকান ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজানো হয় তখন সেই প্লেয়ারটা উঠে দাঁড়ালো না, সে বসে পড়লো। তারপর যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কেন তুমি এই কাজটা করলো না, তখন সে কেন ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সময় উঠে দাঁড়ালো না, তখন কলিন কাইপারনিক বললো যে আই এম অ্যাগেইনস্ট দিস গভর্নমেন্ট, ট্রাম্প গভর্নমেন্ট হচ্ছে হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট, সে ব্ল্যাক আদার যারা কালার্ড পিপল আছে তাদের সাথে ডিসক্রিমিনেট করছে। সো যতদিন এই ডিসক্রিমিনেশন না যাবে ততদিন আমি ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সামনে দাঁড়াবো না। সো তখন এই ফুটবল লিগ প্লেয়ারটাকে তার টিম থেকে তোমার ফায়ার করা হলো, স্যাক করা হলো, রাইট? বাট এই জায়গায় তোমার নাইকি যে কি করলো, এই প্লেয়ারটাকে অনেক টাকা দিয়ে মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস ডলার দিয়ে তাকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করলো, রাইট? তার মানে কি নাইকি এখানে কি করলো, তোমার ট্রাম্প গভর্নমেন্টকে ইনডাইরেক্টলি একটা মেসেজ দিল যে আমরাও তোমাদের এই হোয়াইট সুপ্রিমিজমের এগেইনস্টে, রাইট? সো দিস ইজ লাইক কর্পোরেট policy, যে তোমার the business it takes a firm position in a social and political issues. তারপরে আরো এক্সাম্পল হইতে পারে তোমার কর্পোরেট পলিসির, যে তোমার যেরকম জেরক্স, রাইট? জেরক্সে যারা এমপ্লয়ি তারা হচ্ছে যে they can take 1 or 2 year leave and they can work for a non-profit organization, যে সমস্ত non-profit organizationের কজকে তোমার জেরক্স সাপোর্ট করে। সো একটা জেরক্সের এমপ্লয়ি সে 2 বছর পর্যন্ত তোমার জেরক্স থেকে ছুটি নিতে পারে, তারপরে সে একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারে। সো যেই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের কজকে তোমার জেরক্স সাপোর্ট করে। সো দেখা গেল যে জেরক্সের একটা এমপ্লয়ি
তোমার সেভ দ্য চিলড্রেনে 2 বছর কাজ করলো। সো জেরক্স আর কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য ওয়েলবিং অফ চিলড্রেন। সো এই জেরক্সের যে এমপ্লয়িটা 2 বছর ছুটি নিয়ে জেরক্স থেকে সেভ দ্য চিলড্রেনে কাজ করছে, সে কিন্তু সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে স্যালারি পাচ্ছে, রাইট? তারপরে সে যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে কাজ করলেও কিন্তু মানুষ স্যালারি পায়। তারপরে যেটা দেখা গেল যে সে কিন্তু এই 2 বছর ছুটি নিয়েছে, লিভ নিয়েছে তার অর্গানাইজেশনের থেকে, সে কিন্তু তোমার চাকরি থেকে চলে যায় নাই। সো তারপরে যেটা দেখা গেল যে এই 2 বছর সে জেরক্স থেকেও স্যালারি পেয়েছে, জেরক্সও তাকে স্যালারি দিবে। তার মানে এই 2 বছর ছুটি নিয়ে কোনো জেরক্সের এমপ্লয়ি যদি কোনো নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে জব পায়, তার মানে সে 2টা অর্গানাইজেশন থেকে স্যালারি পাচ্ছে, রাইট? সো জেরক্স থেকেও পাচ্ছে, সেভ দ্য চিলড্রেন থেকেও পাচ্ছে। যেই তারপরে 2 বছর পর সে যদি জেরক্সে ফিরে আসে, সে তার যদি ওই বছরে প্রমোশন ডিউ থাকতো, হি উইল গেট দ্য ডিউ প্রমোশন। সো এটার জন্য সে ডিসক্রিমিনেটেড হবে না যে সে 2 বছর এই অর্গানাইজেশনে ছিল না, সে স্যালারিও পাবে, তার ওইটা যদি প্রমোশন ইয়ার হয় সেটাও সে প্রমোশনও সে পাবে। এটা কেন? কারণ জেরক্স হচ্ছে বোঝাতে চায় যে দে আর সো ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ওয়েলবিং অফ চিলড্রেন that they are ready to give their employees opportunity and the money so that they can work for a non-profit organization, they can work for this cause. আরেকটা এক্সাম্পল হইতে পারে কর্পোরেট পলিসিতে, যেরকম আমরা অনেক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দেখি যে এই প্রোডাক্টের প্যাকেজের গায়ে লেখা থাকে যে 1% of this product sell will go to this cause। যেরকম ফিমেল হাইজিন প্রোডাক্ট, যেরকম আগে আমাদের দেশে সেনোরার প্যাকেটে লেখা থাকতো যে তোমার মোস্টলি 1% অফ সেলস ফ্রম দিস প্রোডাক্ট উইল গো টু এসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশন। তার মানে কি যে আমাদের দেশে যে এসিড অ্যাটাক হয়, এইটার এসিড ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেনোরা এই কাজটা করতো। তারপরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আজকাল ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফাউন্ডেশন, রাইট? ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির একটা সেলের একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে ওরা একটা ফাউন্ডেশন করছে, যেটাতে ওয়েমেনদের, যারা আনপ্রিভিলেজড ওয়েমেন, তাদেরকে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, তাদের এডুকেশনের জন্য তারা খরচ করবে। তার মানে কি যে দে আর টেকিং এ স্ট্যান্ড, Senra was taking a stand against like acid victims, right? Acid attack. And Fair and Lovely Foundation is taking a stand for women empowerment and women's education. যখন তুমি হয়তো টাকাটা এমনি ডোনেট করলা, তখন কিন্তু এটা তোমার কর্পোরেট ফিলান্থ্রপিতে গেল, বাট if you take a percentage of sales, a percentage of profit from each unit of product that you sell, and it is mentioned in the packaging of that product, so এই কস্টটাকে কিন্তু তুমি প্রমোটও করতেছো, কোম্পানিটা at the same time প্রমোটও করছে, so that will fall under corporate policy. So do you get this? Do you understand what is corporate policy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you clear? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. সো আমাদের দেশে কর্পোরেট পলিসির কোনো এক্সাম্পল কি তোমাদের মাথায় আসে, যে কোনো বিজনেস হু টেকস স্ট্যান্ড for the well-being of the society, for the they took up firm social and stand in social and political issues, and sometimes they talked about something which goes against the government. Do you remember any example? তোমরা কি কখনো নোটিস করেছো বাংলাদেশের কিছু কোনো বিজনেস যারা এত ফার্ম স্ট্যান্ড নেয়, that they practice corporate policy and they take firm takes on social and political issues, and sometimes they may need to go against the government as well? এরকম কখনো তোমরা অবজার্ভ করেছো in your lifetime? Yeah, Fuad. Ma'am,
আমার একটা মনে আছে, সেটা হচ্ছে যখন ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তখন হুম একটা হুম স্টুডেন্ট তার মাথায় আরএফএল এর একটা টুল দিয়ে সে হুম প্রতিবাদে গেছিল। তখন হুম হচ্ছে আরএফএল কোম্পানি এটাকে প্রমোট করছিল, এর হুম কারণে আরএফএল কোম্পানির উপর অনেক প্রেসার ক্রিয়েট হয়েছিল যে কেন তারা এটাকে প্রমোট করতেছে, এবং পলিটিক্যালি তাদের উপর অনেক প্রেসার আসছে। এটা হচ্ছে আমি নিউজে আর কি এটা দেখছিলাম। ও রাইট, আমি তো জানতাম না। আহ, মানে আরএফএল এর ওই টুলটা নিয়ে একজন হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ মানে আন্দোলনে গেছিল মাথায় দিয়ে। তো হ্যাঁ এরা হ্যাঁ এটা প্রমোট করছে যে আরএফএল এর টুলটা এত শক্ত যে মানে হ্যাঁ কোনো হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ লাগলেও এটা ভাঙবে না। একসাথে প্রমোটও হয়েছে এবং এর সাথে হ্যাঁ অনেক হুম পলিটিক্যাল হুম ভাবে বলেন বা অন্যান্য ভাবেও তারা হচ্ছে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে, এবং এটা অনেক নিউজও হয়েছিল আর কি। ইভেন ও কোম্পানি এটা করছে, এই ছবিটা প্রমোট করছে যে যে ছেলেটা আর কি মাথায় হুম এই হুম টুলটা নিয়ে এই হুম কাজটা হুম করছে, তাকেও অনেক টাকা পে করতে হয়েছে আরএফএল কোম্পানি। ও, এটা আমি জানতাম না। আমার যে এক্সাম্পলটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে 2015-এ, তখন হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এডুকেশনের উপর লাইক 15% ব্যাট আরোপ করার একটা প্রপোজাল গভর্নমেন্ট দিয়েছিল, রাইট? কিন্তু এডুকেশন ইজ নট আ লাক্সারি প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ ক্যান ইম্পোজ সাম ব্যাট অন ইট, রাইট? তখন হচ্ছে যে তোমার মোস্টলি তোমার এই বসুন্ধরা এলাকায় একটা আন্দোলন হয়েছিল, তারপরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনেও তোমার আন্দোলন হয়েছিল যে তোমার আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার আব্দুল মুহিত সাহেব মনে হয় তোমার ব্যাট ইম্পোজ করতে চেয়েছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মানে টিউশন ফির উপর 15% ব্যাট। তখন যেটা হয়েছিল আমি দেখেছি যে তোমার কিছু তোমার রেস্টুরেন্ট, রাইট? কারণ হচ্ছে রেস্টুরেন্ট ওনারদের মধ্যে তুমি অনেকে দেখবা, মোস্টলি তোমার ফাস্ট ফুড জয়েন্ট গুলার কথা যদি চিন্তা করো, তুমি অনেক ফাস্ট ফুড জয়েন্টের ওনার দেখবা যারা হইতেছে আইইউবি বা নর্থ সাউথ বা এই সমস্ত ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিল এক সময়, হ্যাঁ? তো তো তারা তখন যেটা করলো যে তাদের ফেসবুক পেজে যে তুমি যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো, তুমি যদি তোমার আইডি কার্ডটা দেখাও তখন ইউ উইল গেট 15% ডিসকাউন্ট, রাইট? একদম এক্স্যাক্টলি যেই অ্যামাউন্টটা তোমার গভর্নমেন্ট ভ্যাট ইম্পোজ করতে চাচ্ছে ওই অ্যামাউন্টটাই তোমার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা তারা তাদের আইডি কার্ড দেখাইলে হতেছে ওই অ্যামাউন্ট 15% ডিসকাউন্ট পাবে অন দেয়ার পারচেজ ফ্রম দোজ তোমার বার্গার জয়েন্টস তুমি বলো। তো এইটা হচ্ছে আমি মানে দ্যাট ওয়াজ লাইক আ কর্পোরেট পলিসি যে তারা এটা ইনডাইরেক্টলি দে told the students that we are with you, right? কারণ এডুকেশনে ভ্যাট ইম্পোজ করা যাবে না, রাইট? সো বিকজ এডুকেশন ইজ নট আ লাক্সারি প্রোডাক্ট যে এটার উপর ভ্যাট ইম্পোজড হবে। সো সো ফার আমি এই একটা ইনসিডেন্টই দেখেছিলাম কর্পোরেট পলিসিতে বাংলাদেশে। আজকে তোমার কাছ থেকে জানলাম অ্যাবাউট আরএফএল, আই ডিডন্ট নো অ্যাবাউট দিস ইনসিডেন্ট। ওকে, সো এই যে চারটা, এখান থেকে অনেক এমসিকিউ আসে। সো এখানটা এটা হইতেছে যে তোমার মনে রাখতে হবে তোমার এমসিকিউ যাতে তুমি কনফিউজ না হয়ে যাও। আর আমাদের আইইউবির কোশ্চেন গুলা কিন্তু এরকম না যে তোমাকে কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইফ ইউ ক্যান রাইট ইট ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ রাদার দেন কপিং ইট ফ্রম সামওয়্যার এলস, ইউ উইল গেট গুড মার্ক। এইখান থেকে আরেকটা কোশ্চেন থাকে যে do you think that it is like organization should involve in should get involved in corporate social responsibility, right? What do you think? Or do the businesses need to go beyond do the businesses need to do something for the community, or the doing the business will be all right? So there is no right or wrong answer, right? You can say that businesses are not government, right? They just need to do their business well. They should provide the
they should be more concerned about their business. They should provide good quality products and services. That will be okay for them. They don't need to think about the community. তুমি এই এক্সাম্পলটা এটাও যদি বলো, it will be correct that they are already operating their business. They are paying taxes to the government. Now this is the duty of the government to use that tax money responsibly and pay it back to the community, because community নিয়ে কাজ করা তো বিজনেসের কাজ না, রাইট? কমিউনিটি নিয়ে কাজ করা it is the responsibility of the government. Businesses are already paying taxes to the government. Why they will go beyond their day-to-day operation, and they need to do something for the society as well, right? If they provide quality product and services to the community, and if they provide tax, they are already doing enough. They don't need to involve themselves in CSR activity. এটাও যদি তুমি বলো, right, because এখানে তোমাকে কোনো রাইট অর রং অ্যান্সার নাই। তুমি কি মনে করো সেটা তুমি বলবা, এবং ওইটা তোমার স্ট্যান্ডিং যেটা ওইটার পক্ষে তুমি কিছু রিজনস দিবা যে বিজনেস গুলা কেন সিএসআর এ ইনভলভ হবে। তারা তো অলরেডি তারা অপারেশন করছে, ভালো প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস দিচ্ছে, ট্যাক্স দিচ্ছে, এটা গভর্নমেন্টের কাজ কমিউনিটির কথা চিন্তা করা। আবার তুমি এটার অন্যভাবে বলতে পারো যে আই থিঙ্ক only doing the business is not enough, only paying the taxes to the government is not enough, because businesses are earning money from this community. They are selling their product and services to the community. They have some responsibility towards this community as well, so they should involve in the CSR activity. So এটা তোমার জাজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। there is no right or wrong answer. so এই ধরনের কোশ্চেন তুমি তোমার মিড টার্মে অনেক পাবা। so তোমার এটাতে যে তোমাকে লাইক এই ধরনের কোশ্চেন পাইলে if you just justify your answer, you will get answer like full mark. তোমাকে এটা কোনো কিছু দেখে বা বই দেখে অ্যান্সার করতে হবে, it's not like that. Okay, so এই chapter 1 topic 1 আমরা শেষ করে ফেললাম, then we will move into chapter 2. so chapter 2 টা আমি পরে আপলোড করব। let's I am sharing from my PC. ম্যাম এটা চ্যাপ্টার 1 না চ্যাপ্টার 4 এর পার্ট পড়ালাম? এটা যেটা আমরা শেষ করলাম that is topic 1, right? topic 1 এ chapter 1 and 4 মিলে হচ্ছে topic 1. so এই যে corporate social responsibility যেটা পড়লাম, that was a part of chapter 4. আচ্ছা, হ্যাঁ। chapter 4 থেকে শুধু what is ethics and law and corporate social responsibility, এই দুইটা টপিকই তোমার আছে, and the 4 dimensions of CSR, এই mostly এই গুলোই আমাদের chapter 4 এ আছে, আর সবই chapter 1 থেকে, right? so this is our second topic, second chapter, that is how this is understanding how economics affect business, right? so here so this, what is economics? Economics is a study. Economics is a field of study, you can say, how a society chooses to employ its resources to produce goods and services and distribute them for consumption among various competing groups and individuals. so economics হইতেছে একটা field of study, একটা পড়াশোনার তোমার গবেষণার জায়গা, you can say, যেটাতে কি আমরা কি পড়ানো হয়, how a society, কিভাবে একটা সমাজ employ its resources, একটা সোসাইটির যে রিসোর্স গুলা থাকে এটা তারা কিভাবে ভাগ করে to produce goods and services, and
আহ, এবং এই গুডস এন্ড সার্ভিসেস গুলো যখন বানানো হয়ে যায় তখন এই যে কনজাম্পশনের জন্য মানে ভোগের জন্য কিভাবে কমিউনিটির ডিফারেন্ট কম্পিটিটিভ গ্রুপস যারা আছে তাদের মধ্যে কিভাবে ভাগ করে দেয় সেটাই হইতেছে ইকোনমিক্স সো ইকোনমিক্স ইজ এ স্টাডি অফ ইকোনমিক সিস্টেম অফ আ কান্ট্রি রাইট সো ইকোনমিক সিস্টেম কি economic system হইতেছে যে how a society chooses to employ its resources তার মানে use its resources to produce goods and services and distribute them for consumption তার মানে distribute them for uses right for consumption among various competitive groups and individuals right সো ইকোনমিক সিস্টেম তুমি ধরো যে একটা পরিবারের ইকোনমিক সিস্টেম হইতে পারে রাইট তো তুমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বুঝো যে একটা লোকের ধরো 1 লাখ টাকা ইনকাম সো এই যে তোমার এই যে 1 লাখ টাকা এটা হইতেছে রিসোর্সেস এই রিসোর্সটা সে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে রাইট টু প্রডিউস গুডস এন্ড সার্ভিসেস সে হয়তো এই 1 লাখ টাকা দিয়ে তোমার লাইক সে 50,000 টাকা একটা বিজনেসে ইউজ করলো রাইট যে সে তোমার 1 লাখ টাকা স্যালারি পায় 50,000 টাকা দিয়ে সে একটা সোপ ফ্যাক্টরি করলো বাসায় সো এটা হইতেছে যে এই টোটাল 1 লাখ টাকা যে তার রিসোর্স এই 50,000 টাকা সে তার বিজনেসে ইনভলভ করলো রাইট সো হি এমপ্লয়েড দিস রিসোর্স টু প্রডিউস গুডস এন্ড সার্ভিস রাইট তারপরে হচ্ছে যে আর যে তোমার 50,000 টাকা হি হ্যাজ ডিস্ট্রিবিউটেড ইট ফর কনজাম্পশন এই যে বাকি 50,000 টাকা এটা হইতেছে সে কনজিউম করার জন্য ডিস্ট্রিবিউট করলো এমন ভ্যারিয়াস কম্পিটিং গ্রুপস এই তার ফ্যামিলিতে কম্পিটিং গ্রুপস কে হইতে পারে তার ছেলে মেয়ে হইতে পারে তার হয়তো 50,000 টাকার মধ্যে 20,000 টাকা সে বাড়ি ভাড়া তারপর দ্যাট মিনস 20,000 টাকা সে তোমার ছেলে মেয়ের 10,000 টাকা ছেলে মেয়ের লেখাপড়া 10,000 টাকা খাবার খরচ বাকি 10,000 টাকা বাবা মার চিকিৎসা এরা হইতেছে ভ্যারিয়াস কম্পিটিং গ্রুপস সো এই যে স্টাডিটা দ্যাট ইজ লাইক ইকোনমি এই লোকটার ইকোনমিক সিস্টেম কিরকম এই যে 1 লাখ টাকার হি ইজ লাইক employing different resources to produce goods and services and distribute them for consumption and they among various competing groups and individuals এই যে ইকোনমিক সিস্টেম এই যে সাবজেক্টটাতে যে ফিল্ড অফ স্টাডিটাতে ইকোনমিক সিস্টেমটা ডিসকাস করা হয় সেটাই নাম হচ্ছে ইকোনমিক্স সো এটা ইকোনমিক্স মোস্টলি তোমার অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে বা তোমার কান্ট্রির ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয় when we are talking about the organization business farmra কিভাবে they employ resources to produce goods and services and এটা নিয়ে ছোট পরিসরে যখন আমরা চিন্তা করি then it is a part of microeconomics আর যখন টোটাল কান্ট্রির কথা চিন্তা করি then it becomes macroeconomics right so what is macroeconomics the part of economic study that looks at the operations of the nation's economy as a whole total national economy ta kibabe operate kore jokhon amra economics er je part ta total desher economics niye chinta kore jerokom gdp gnp inflation ei somosto bishoy niye jokhon chinta kore tokhon setake bola hoy macro mane bodo right bodo economics ar microeconomics hocche the part of economic study that looks at the behavior of people and organization in a particular market একটা দেশের পার্টিকুলার মার্কেটের যে লোকরা কনজিউমাররা তাদের বিহেভিয়ার এবং তাদের নিয়ে যে ইকোনমিক্স এর যে পার্টটা ফোকাস করে সেটাই বিকামস মাইক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো মিন্স ছোট যে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে অর্গানাইজেশনাল লেভেলে মানুষের বিহেভিয়ার কেমন যেরকম দাম বাড়লে তোমার কনজিউমাররা ওই প্রোডাক্টটা কম পারচেজ করবে কম কোয়ান্টিটিতে পারচেজ করবে তুমি যদি দেখো যে 2 টাকা করে পেন সেল করা হইতেছে তখন তুমি হয়তো 10টা পেন সেল করে কিনে ফেলবা বা তুমি যদি দেখো এক একটা পেনের দাম 10 টাকা তখন কিন্তু তুমি
হয়তো দুইটা পেন কিনবা, রাইট? যত জিনিসটার প্রাইস বাড়বে তত ডিমান্ড কমবে। এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলা, যে ইন্ডিভিজুয়ালরা কি বিহেভ করে, রাইট, ইন ইকোনমি, এটা হইতেছে মাইক্রো ইকোনমির একটা অংশ। সো ইকোনমিক সিস্টেম কেন আমরা এত ইম্পর্টেন্ট, হাউ আ সোসাইটি চুজেস, কিভাবে একটা সোসাইটি চয়েস করে যে কিভাবে দে উইল এমপ্লয় দেয়ার রিসোর্সেস টু প্রডিউস গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট দ্যাম অ্যামং কনজাম্পশন অ্যামং ভ্যারিয়াস কম্পিটিটিভ গ্রুপস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? সো তো আমাদের যেরকম আমরা পার্সন গুলার কথা চিন্তা করো, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমাদের কিন্তু একটা প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইকোনমিক সিস্টেম থাকে, কিভাবে তুমি টাকা আর্ন করো, তারপর কিভাবে তুমি এই টাকাটা স্পেন্ড করো ফর কনজাম্পশন, রাইট? এইটার উপর তোমার অনেক কিছু নির্ভর করে। ধরো যে তোমার একটা তুমি স্টুডেন্ট পড়িয়ে হয়তো মাসে 10,000 টাকা ইনকাম করো, তুমি কিছু বাচ্চাকে পড়ো, আর একটা তোমার ফ্রেন্ড সে হয়তো 10,000 টাকা পকেট মানি পায়, রাইট, ফ্রম হিজ অর হার প্যারেন্টস। সো তোমাদের কিন্তু যেই স্টুডেন্টটা সে আর্ন করতেছে 10,000 টাকা, ওর লাইক কনজাম্পশন প্যাটার্ন কিন্তু ডিফারেন্ট হবে, রাইট? হি উইল এমপ্লয় দিস রিসোর্সেস, রাইট? সে এই 10,000 টাকা দিয়ে হয়তো কোথাও ইনভেস্ট করবে, সো দ্যাট he can enhance his investment, right? So তারপরে হচ্ছে যে সে কনজাম্পশন করার সময় আরো কেয়ারফুল হবে, right, because he is earning this money. So তারপরে হচ্ছে এই তার এই যে কিভাবে সে এমপ্লয় করবে, কিভাবে সে টাকাটা ইউজ করবে, কিভাবে সে কনজিউম করবে, এটার কিন্তু দুইটা পার্সনের মধ্যে ডিফারেন্ট হবে, রাইট? সো তো তুমি বলতে পারো যে আমাদের পার্সোনাল লাইফেও একটা ইকোনমিক সিস্টেম থাকে। তুমি যদি দেখা যায় নর্মালি আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফেই বলো বা তোমার অ্যাডাল্ট লাইফেই বলো, আমাদের সাথে যাদের ইকোনমিক সিস্টেমে মানে দ্য ওয়ে উই collect our resources and the way we consume our earning, এটার মধ্যে যদি দুইটা পার্সনের মিল না থাকে তখন দেখা যায় যে they cannot be good friends, they cannot তোমার if you want to have a personal relationship with that person, তখনও এটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। যেরকম তোমার হয়তো তোমরা দুইজন ফ্রেন্ডই মান্থলি 20,000 টাকা একজন পকেট মানি পায়, একজন আর্ন করে। সো যে পকেট মানি পায় হি উইল বি মোর এক্সট্রাভাগান্ট while using that money, and যে আর্ন করে সে হয়তো ওইটাকে অনেক আস্তে আস্তে খরচ করবে because he is earning it. And তারপরে হচ্ছে যে আবার হয়তো দুইজনই পকেট মানি পায় বা দুইজনই আর্ন করে, একজনের দেখা যাবে যে তার খুব অ্যাফোর্ডেবল রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ, তখন কিন্তু আরেকজন সব সময় 5 স্টার রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ করে। তো তাদের মধ্যে দুজনের মধ্যে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপটা খুব জমবে না। আবার একজন দেখা যাবে খুব ফুডি, আবার দেখা যাবে আরেকজন হচ্ছে শপিং করতে পছন্দ করে। যে ফুডি সে শুধু খেতে যাবে, আর যে শপিং করতে পছন্দ করে সো সে শুধু বলবে যে খাওয়া দাওয়ার দরকার নাই, লেটস গো টু শপিং। সো তখন দেখা যাবে ওদের ফ্রেন্ডশিপও মানে ওইরকম ইন দিস ম্যাটার, তখন দে উইল নট এনজয় ইচ আদার্স কোম্পানি। সেম জিনিসটাই কিন্তু আমাদের when we are talking about economics, একটা কান্ট্রি যখন আরেকটা কান্ট্রির সাথে বিজনেস করবে, তাদের ইকোনমিক সিস্টেমে যদি অনেক হিউজ গ্যাপ থাকে তখন দে ক্যান নট বি গুড বিজনেস পার্টনার্স, রাইট? ওদের মধ্যে ট্রেডের অনেক ট্রেড করতে অনেক ডিফিকাল্টি হয়। সো বিকজ ইউর ইকোনমিক সিস্টেম ইজ কাইন্ড অফ ইউর ফিলসফি, যে হাউ ইউ স্পেন্ড ইউর মানি। তোমার হচ্ছে যে ইট লাইক that's why. So তোমার ইকোনমিক সিস্টেমের মধ্যে যেরকম there are 3 main economic systems in the world we can see. ম্যাম একটা স্পেসিফিক কোন প্রতিষ্ঠানের যখন লাইক ক্ষুদ্র মাঝারি টাইপের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওইগুলার ইকোনমিক সিস্টেমটাকে আমরা কোন ইয়েতে ফেলবো, লাইক মাইক্রো অর ম্যাক্রো? প্রতিষ্ঠানেরটা মাইক্রো
রাইট, ছোট প্রতিষ্ঠান এবং ইন্ডিভিজুয়ালস ওটা যাবে মাইক্রো ইকোনমিক্সে। আর যখন কান্ট্রির কথা চিন্তা করা হবে তখন হইতেছে ম্যাক্রোতে যাবে। সো মোস্টলি ইকোনমিক্স বলতে যেটা আমরা বুঝি যে ইট ইজ আ স্টাডি অফ ইকোনমিক সিস্টেম। হোয়াট ইজ ইকোনমিক সিস্টেম? How a society chooses to employ its resources to produce goods and services and distribute these resources among various competing groups. That can be individuals and communities. তার মানে হচ্ছে যে আমাদের দেশের কথা চিন্তা করো যে how a society employs its resources. আমাদের জন্য গ্যাস একটা রিসোর্স, রাইট? তারপরে হচ্ছে কিভাবে আমরা গ্যাস ইউজ করব, রাইট, to make products and services. গ্যাস ইউজ আমি যারা তোমার রাস্তায় সিএনজি স্টেশন ওদেরকে গ্যাস বেশি দিব, নাকি যারা রেস্টুরেন্ট তাদেরকে গ্যাস বেশি দিব, নাকি ইন্ডাস্ট্রি যারা গ্যাস দিয়ে প্রোডাক্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিস প্রোডাক্ট বানায়, যেরকম আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস ইউজ হয়, তারপরে হচ্ছে স্টিল মেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস ইউজ হয়, অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস ইউজ হয়। সো এই যে how a society chooses to reuse its resources to produce goods and services, এই যে গ্যাস রিসোর্সটা, এই রিসোর্সটা আমি কাদেরকে বেশি দিব, রাইট? বিজনেস গুলাকে, রেস্টুরেন্ট বিজনেস গুলাকে, ইন্ডিভিজুয়ালদের মানে বাসা বাড়িতে যারা রান্না করে, নাকি সিএনজি স্টেশন গুলাকে, নাকি ফ্যাক্টরি গুলাকে? এটা আমার একটা সোসাইটি চুজ করে। দেন আফটার প্রডিউসিং দ্য গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এই যে গ্যাস দিয়ে যে প্রডিউস গুলো ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস বানানো হলো, হাউ আই উইল ডিস্ট্রিবিউট দিস প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস অ্যামং ভ্যারিয়াস কম্পিটিটিং গ্রুপস। কাদেরকে আমি কিভাবে আমি এই যে ভ্যারিয়াস কম্পিটিটিভ গ্রুপস কারা হইতে পারে, গ্যাস দিয়ে প্রোডাক্ট বানানো হইলো, তারপরে হচ্ছে যে কাদেরকে আমি কতটুকু প্রোডাক্ট দিব, এইটা এই যে ডিসিশনটা, দ্যাট ইজ লাইক ইকোনমিক সিস্টেম অফ আ কান্ট্রি। সবাই যেরকম উই টক পার ইয়ার যে বাজেট হয় আমাদের কান্ট্রিতে, ওইটাও তো ওই ইকোনমিক্স ইয়েতেই পড়ে। That is also economic system এ পড়ে, that is like budgeting also economic system এর মধ্যেই পড়ে। So তোমার mostly we have 3 type of economic system. Okay, Bima, do you have anything to ask? Yes, ma'am. বাজেটের যেটা, এটা কি ম্যাম মাইক্রো হবে নাকি ম্যাক্রো হবে? ম্যাক্রো হবে, বিকজ উই আর কনসিডারিং দ্য হোল কান্ট্রি। তুমি যদি তোমার লাইক ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যে বিহেভিয়ার গুলা কোম্পানি গুলা শো করে বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল শো করে, যখন তুমি প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যায়, তখন তোমার কনজিউমাররা ওই জিনিসটা কম পারচেস করবে, রাইট? এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার। প্রোডাক্টের প্রাইসটা বেড়ে গেছে, ডিমান্ড কমে যাবে, সো দ্যাট উইল ফল আন্ডার মাইক্রো ইকোনমিক্স। কিন্তু যারা প্রোডাক্টের প্রডিউসার, তারা কিন্তু চাবে যে প্রাইস বেশি বেড়ে গেছে, এখন আমি প্রোডাক্টটা আরো বেশি বানাবো, কারণ প্রোডাক্টটা যদি আমি বানাইতে পারি, বিক্রি করতে পারি, তাহলে আই উইল হ্যাভ গেট মোর মানি। সো এখানে কিন্তু ইনস্টিটিউশনটা বা বিজনেসটা প্রোডাক্টের দাম বাড়াইলে তারা প্রোডাক্টের সাপ্লাই বাড়াইতে চায়, রাইট? সো এইটা হইতেছে বিজনেসটা একটা ডিসিশন নিচ্ছে। সো বিজনেস যে ডিসিশনটা নেয় বা ইন্ডিভিজুয়ালরা যেভাবে বিহেভ করে বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল যে ওয়েতে বিহেভ করে, এইটা পরে মাইক্রো ইকোনমি। মাইক্রো মিন্স ক্ষুদ্র, রাইট? আর ম্যাক্রো মিন্স বড়। যেরকম মাইক্রো ক্রেডিট, আমাদের প্রফেসর ইউনিট মাইক্রো ক্রেডিট দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ, রাইট? এটা দিয়ে তোমার নোবেল এই কনসেপ্টের থ্রুতে he got Nobel Prize. So মাইক্রো মিন্স ছোট। ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে বা বিজনেস লেভেলে যখন চিন্তা করা হয় ইন্ডিভিজুয়ালস এর বিহেভিয়ার, বিজনেসরা কিভাবে বিহেভ করে, দ্যাট ফলস আন্ডার মাইক্রো ইকোনমিক্স। আর ম্যাক্রো হচ্ছে কান্ট্রির টোটাল কান্ট্রিতে লোকজন কিভাবে বিহেভ করে, ইস্যুস গুলা, যেরকম জিডিপি, কি করলে দেশের জিডিপি বাড়ে, কি করলে প্রোডাক্টের দেশের মুদ্রাস্ফীতি হয়, ইনফ্লেশন হয়, রাইট? এই বিষয়গুলো নিয়ে যে ইকোনমিক্স এর যে পার্টটা ডিল করে, দ্যাট বিকামস ম্যাক্রো ইকোনমিক্স, রাইট? সো দেয়ার আর মেইনলি, তোমরা বুঝতে পেরেছো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো এন্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স? Yes, ma'am, got it. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Then we will talk about 3 major economic systems of the world, right? So though এখনকার সময়
most of the countries they are moving towards mixed economic system, right? But mainly তোমার দেখা যেত যে 3 type of economic systems were mainly prevalent in this world. Capitalism, right? Capitalism তোমার ইউএসএ, কানাডাতে, ইউকে তে দেখা যায়। তারপর সোশ্যালিজম, বাংলাদেশ যদিও সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি না, নাও বাংলাদেশ এখন সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি না, বাংলাদেশকে তুমি মিক্সড ইকোনমি বলতে পারো। বাট এখানে সোশ্যালিজম লেখা হয়েছে কারণ যখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছি আফটার 1971 we were a socialist country, যেই জন্য এখানে সোশ্যালিজমে ফেলা হয়েছে। এখন বাংলাদেশ সোশ্যালিজম না, we have adopted some of the criteria of capitalism as well, so আমাদেরকে বলতে পারো আমরা এখন সোশ্যালিজম এন্ড ক্যাপিটালিজমের মাঝামাঝি কিছু একটা, we are mixed economy। তারপরে হচ্ছে বাট ভিয়েতনাম, কিউবা, চায়না, they were like চায়না আগে কমিউনিজম ছিল, রাইট? এখন ভিয়েতনাম, কিউবা, those were socialist country। তারপরে কমিউনিজমের ক্ষেত্রে নর্থ কোরিয়া, লাওস, চায়না যদিও কমিউনিজম থেকে কিছুটা সোশ্যালিজমের দিকে চলে গেছে, বাট স্টিল দে আর লাইক কমিউনিজম, লাইক সাম এলিমেন্টস অফ কমিউনিজম ইজ স্টিল দেয়ার। নর্থ কোরিয়াতে কিং জং উন, সে এখনো দে আর লাইক নর্থ কোরিয়া ইজ টোটালি communist country till now, right? Laos communism is there, right? So এই বিষয়গুলো আমরা আরেকটু জানবো, right? যে what is socialism, what is communism, what is capitalism, and what is mixed economy. So capitalism, এখানে আমরা ক্যাপিটালিজমের ডেফিনিশনটা তোমাদের বই থেকে পড়তে হবে। ম্যাম ইউজুয়ালি যদি কোয়েশ্চেন করা হয় মানে এই ইকোনমিক্স এর সিস্টেমটা টাইপ, তাহলে কি আমরা তিনটাই দিব, এই তিনটাই, নাকি মিক্সড অ্যাড করব আমরা? না না, মিক্সড অ্যাড করব না, এই ধরনের মুখস্থ কোশ্চেন দেওয়া হবে না, রাইট? সো ইউ জাস্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমাকে হয়তো দিবে যে ডু ইউ থিংক দ্যাট socialism is a better economic system than capitalism? What are the advantages and disadvantages of socialism? What are the advantages and disadvantages of capitalism? Do you think that there is any advantage of communism? Communism এর কি আদৌ কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে কিনা, রাইট? এই ধরনের মুখস্থ কোশ্চেন কিছু দিবে না, তোমাকে বুঝতে হবে। You will be just able to write it if you can understand it. So এখানে pros and cons of capitalism, তার মানে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম আলোচনা করা হয়েছে, তার মানে বেনিফিটস এন্ড ডিমেরিটস অফ ক্যাপিটালিজম আলোচনা করা হয়েছে। সো বিফোর গোয়িং টু that area we will talk about what is capitalism. ক্যাপিটালিজমের like what is capitalism? ক্যাপিটালিজম এই যে কেন আমরা বলতেছি যে এই যে তিনটা ইকোনমিক সিস্টেম, আমরা যে বলি যে যেরকম ইকোনমিক সিস্টেম, কান্ট্রিগুলোর ইকোনমিক সিস্টেম থাকে, আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে তোমার মানুষের ইন্ডিভিজুয়ালদেরও ইকোনমিক সিস্টেম থাকে, হাউ আ সোসাইটি চুজেস টু ইউজ ইটস রিসোর্সেস টু ফর প্রোডাকশন অ্যান্ড কনজাম্পশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, অ্যান্ড হাউ দে উইল ডিস্ট্রিবিউট দ্যাট রিসোর্সেস, দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য ইকোনমিক সিস্টেম। এই দুইটা মানুষের ইকোনমিক সিস্টেম একসাথে একরকম না হলে যেরকম, কারণ your economic system is your philosophy, just like your religioner কারণে যেরকম দুনিয়ার অনেক মানুষ যুদ্ধ করে বিকজ ওদের ফিলোসফি ম্যাচ করে না, ওরা মনে করে যে যারা আমার ফিলোসফি মানে না, আমার ফিলোসফি বেটার ফিলোসফি, তো তারা অনেক সময় অন্য ধর্মের লোকজনদের সাথে যুদ্ধ করে। সেম জিনিসটাও কিন্তু তোমার ইকোনমিক সিস্টেমের ক্ষেত্রেও হয়, যেরকম ইকোনমিক সিস্টেমও কিন্তু একটা ফিলোসফি। তুমি যত দেখবা যে অনেক সময় একটা কান্ট্রি যার ইকোনমিক সিস্টেমের সাথে আরেকটা দেশের ইকোনমিক সিস্টেম মেলে না, তাদের মধ্যে কিন্তু মোস্টলি ভালো রিলেশনশিপ দেখা যায় না। যুদ্ধগুলা যখন হয় তখন দেখা যায় যে তারা এমন একটা কান্ট্রির সাথে যুদ্ধ করে তার সাথে তার ইকোনমিক সিস্টেম মিলে না। তুমি যদি দেখো এই যে আগের স্লাইডে আমরা দেখলাম তোমার
এই যে নর্থ আমেরিকা, হ্যাঁ, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ভিয়েতনামে সোশ্যালিজম ছিল, রাইট? ভিয়েতনামের এগেইনস্টে যুদ্ধ করছে, রাইট? তারপরে হচ্ছে কিউবা এন্ড চায়নার সাথে সবসময় একটা কোল্ড ওয়ার চলতে থাকে, রাইট? তারপরে তুমি দেখো যখন আমরা 1971-এ ইউএস কিন্তু আমাদের এগেইনস্টে ছিল, হ্যাঁ, দে ওয়ার প্রো পাকিস্তান, বিকজ আমরা লাইক আমাদের যখন যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল, আমাদের ফাদার অফ দ্য নেশন, হি ওয়াজ লাইক মোর ইনক্লাইন্ড টু সোশ্যালিজম, সো বাট পশ্চিম পাকিস্তানিরা দে ওয়ার মোর ইনক্লাইন্ড টু ওয়েস্ট, তোমার ক্যাপিটালিজম। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার আমেরিকা কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, রাইট? সো দিস ইজ লাইক আ ফিলোসফি, যেরকম রিলিজিয়ন মানুষের ফিলোসফি, ইকোনমিক সিস্টেমও কিন্তু মানুষের ফিলোসফি, অনেক ফিলোসফির উপরে একটা বড় মানে ইনফ্লুয়েন্স থাকে। সো তুমি দেখো ইউএসএ হচ্ছে টোটালি পিওর ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি, ইউকে বলো দে আর লাইক মোর ক্যাপিটালিস্ট, ওরা কিন্তু সবসময় কমিউনিস্ট কান্ট্রি, সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি গুলার এগেইনস্টে যত যুদ্ধ, যত স্যাংশন ওরা আরোপ করে এসেছে। সো আদার সোশ্যাল ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিদের সাথে ওদের কিন্তু খুব একটা সমস্যা হয় না। সো সোশ্যাল, দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু নো যে হোয়াট ইজ ক্যাপিটালিজম, হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম। কোন তুমি যে একটা কান্ট্রিতে, আমরা যে এতক্ষণ ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কি পড়লাম যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, রাইট? তো তুমি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট করতে বিজনেস ওপেন করতে যাবা একটা কান্ট্রিতে, তুমি বিজনেস রান করবা, ওই কান্ট্রিটা তোমার যদি সোশ্যালিস্ট হয় তখন তোমার বিজনেসের জন্য হেল্পফুল হবে, কমিউনিস্ট হলে বিজনেসের জন্য হেল্পফুল হবে, নাকি ক্যাপিটালিস্ট হলে তোমার বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা মোর ফেভারেবল হবে? কারণ চ্যাপ্টার 1-এ আমরা পড়েছি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, এন্টারপ্রেনারশিপ। এন্টারপ্রেনার যদি হও, তুমি তোমার মানি এন্ড টাইম ইনভেস্ট করবা, তুমি একটা বিজনেস ওপেন করবা, সেই কান্ট্রির বিজনেস এনভায়রনমেন্টের উপর কিন্তু ওই কান্ট্রির ইকোনমিক সিস্টেমের একটা প্রভাব থাকবে। ইকোনমিক সিস্টেম ইফ দ্যাট নট ইজ ফেভারেবল টুয়ার্ডস বিজনেস, তখন তুমি বিজনেস করে profit make করতে পারবা না। That's why economic system is important. So what is capitalism? Capitalism is the economic system in which all, তার মানে সব, or most of the factors of production and distribution are privately owned and operated for profit. So capitalism এ কি হয়? সব অথবা most of the factors of production, আমরা চ্যাপ্টার 1-এ পড়েছিলাম না, factors of production, land, labor, then capital, then entrepreneurship and knowledge, everything is privately owned, তার মানে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে, বিজনেসদের হাতে, রাইট? Almost all or most of the factors of production are privately owned. তার মানে হচ্ছে প্রাইভেট তোমার বিজনেস গুলার হাতে, রাইট? গভর্নমেন্ট and they and distribute factors of production and distribution are privately owned and operated for profit. So তোমার এই যে যত ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, এগুলা তোমার প্রাইভেট সেক্টরের হাতে, এবং এটা প্রফিটের কথা চিন্তা করে অপারেট করা হয়, এবং এই প্রোডাক্ট গুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয় প্রফিটের কথা চিন্তা করে, রাইট? দ্যাট ইজ দি এক্সাম্পল অফ ক্যাপিটালিজম। যেরকম তোমার এই যে আমাদের দেশে গ্যাস, কারেন্ট, ইলেকট্রিসিটি, এগুলো যেরকম প্রাইভেটলি ওন্ড না, এগুলা তোমার গভর্নমেন্ট আমাদের প্রোভাইড করে। কিন্তু হচ্ছে যেই কান্ট্রিতে ক্যাপিটালিজম থাকে, ইচ এন্ড এভরি বিজনেসেস আর প্রাইভেটলি ওন্ড, সবই তোমার বেসরকারি খাতে থাকে, এবং দেয়ার অল দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন আর প্রাইভেটলি ওন্ড, তার মানে সমস্ত ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন বেসরকারি খাতের হাতে থাকে, এন্ড দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন আর বেসরকারি খাতে থাকে, এবং দে আর অপারেটেড ফর প্রফিট, প্রফিটের কথা চিন্তা করে এটাকে পরিচালনা করা হয়। সো ডু ইউ গেট হোয়াট ইজ ক্যাপিটালিজম? Yes, ma'am, got it. Yes, ma'am. সো ক্যাপিটালিজমের তোমার কিছু বেনিফিটস আছে।
যেরকম আমাদের দেশকে আমরা ক্যাপিটালিজম বলবো না, কারণ আমাদের প্রাইভেট বিজনেসও আছে, আবার গভর্নমেন্টও কিছু বিজনেস করে, যেরকম এই কারণে আমরা আমাদের কান্ট্রিকে মিক্সড ইকোনমি বলবো। যেরকম আমাদের দেশের মানুষ তো অনেক গরিব, এরকম যদি হইতো পানিও খুব উচ্চ মূল্যে একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন থেকে কিনতে হইতো, ওয়াসা পানি দিত না, ইলেকট্রিসিটি একটা প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হইতো, বা গ্যাস একটা প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হইতো, বেসরকারি খাতে সবকিছু দিয়ে দেওয়া হইতো, রেলওয়ে, বাংলাদেশের কোনো বিমান থাকতো না, ন্যাশনাল কোনো ক্যারিয়ার থাকতো না, সব বিমান প্রাইভেট কোম্পানির খাতে হইতো, তখন কিন্তু তোমার কি হইতো, দেশের যারা গরিব মানুষ তারা কিন্তু এই সমস্ত সার্ভিস অ্যাভেল করতে পারতো না, যে এই জন্য আমাদের দেশে মিক্সড ইকোনমি। কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে কি হয়, সবই বেসরকারি খাতে দিয়ে দেওয়া হয়, গভর্নমেন্ট কোনো বিজনেস করে না, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই দে আর ক্যাপিটালিজম। সো capitalism in the economic system where all the factors of production, all or most of the factors of production are privately owned, factors of production and distribution are privately owned, বেসরকারি খাত ওন করে, and operated for profit, এবং প্রফিটের কথা চিন্তা করে পরিচালনা করা হয়। সো ক্যাপিটালিজমের কিছু বেনিফিটও আছে, কিছু ড্রব্যাকসও আছে। সো উই উইল লুক অ্যাট প্রস মানে বেনিফিট or advantage, and cons মানে হচ্ছে drawbacks or you can say demerits of capitalism. pros গুলা মানে ক্যাপিটালিজমের অ্যাডভান্টেজ কি কি, যেহেতু গভর্নমেন্ট নিজে বিজনেসটা করতেছে না, প্রাইভেট খাতে বেসরকারি খাতে সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, এভরি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন আর প্রাইভেটলি ওন, সো প্রাইভেটলি তো তারা একটা কোম্পানিকে দিয়ে দেয় না, রাইট? সো মেনি কোম্পানিজ আর কম্পিটিং টু provide this kind of service to the people of that country, so there is open competition to provide high quality products and services. So ক্যাপিটালিজমে কি হয়, হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস কাস্টমাররা পায়, যেহেতু এভরি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন আর গিভেন টু প্রাইভেট সেক্টর তো আর একটা কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয় না, অনেকগুলো কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়, এবং এভরি কোম্পানি ইজ competing with each other so that they can provide good quality products and services. So at the end of the day, consumers are getting the benefit, right? সো যেরকম তুমি দেখো আমাদের দেশে যদি হইতো যে আমাদের দেশ কমিউনিস্ট হইতো বা সোশ্যালিস্ট হইতো, শুধু তোমার টেলিটক একমাত্র বিজনেস হইতো, তা কিন্তু না, রাইট? আমাদের দেশে আরো বিজনেসেস, আরো ডিফারেন্ট মোবাইল সার্ভিস অপারেটর আছে, রাইট? সো আমাদের দেশে ওপেন কম্পিটিশন আছে এই সেক্টরে। এই টেলিকম সেক্টরটা গভর্নমেন্টের একটা কোম্পানি আছে, এটা ঠিক, বাট হইতেছে যে গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে এই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনটা এন্ড ডিস্ট্রিবিউশনটা দিয়ে দিয়েছে। তাতে কি হয়েছে, ডিফারেন্ট টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিজ আর কম্পিটিং উইথ ইচ আদার এন্ড দে আর প্রোভাইডিং হাই কোয়ালিটি টেলিকম সার্ভিসেস, ইন্টারনেট সার্ভিসেস, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়ান বেনিফিট অফ হ্যাভিং ক্যাপিটালিজম ইন ইয়োর কান্ট্রি। দেন ক্যাপিটালিজম ক্রিয়েটস ওয়েলথ। ক্যাপিটালিজম কিভাবে ওয়েলথ ক্রিয়েট করে? As people are being able to open their own business, most of the businesses are like privately owned, they are operating for profit যদি earn করে বিজনেস গুলা, তখন কিন্তু কি হবে, তোমার প্রফিট আর্ন করলে কি হয়, বিজনেস গুলা ট্যাক্স দেয়, রাইট? সেই ট্যাক্স দিয়ে গভর্নমেন্ট কিন্তু তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড করতে পারে, ট্যাক্স মানি কালেক্ট করে স্কুল, কলেজ, হসপিটালস এগুলা তারা বানাতে পারে। তারপরে হচ্ছে যে যখন একটা কান্ট্রিতে ক্যাপিটালিজম থাকে, সব বিজনেস পার্সন গুলা দে আর ডুইং গুড বিজনেস, তারপরে তাদের ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস তারা অফার করছে, তারপর যেটা দেখা যায় যে দে আর হায়ারিং সো মেনি এমপ্লয়িজ, দে আর ওয়েল, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে তখন সেই এমপ্লয়ি গুলাও হয়তো তারা টাকা জমায়, একসময় তারা দেখে যে দে মে হ্যাভ গুড বিজনেস আইডিয়াস, তারাও কোনো বিজনেস স্টার্ট করতে পারে। সো ওভারঅল দ্য ইকোনমি বিকামস ওয়েলদি, দ্য ইকোনমি গ্রোথস, রাইট? সো তোমার ক্যাপিটালিজমে যেটা দেখা যায় যে you create an opportunity for employment, and that because তুমি বিজনেস যখন করতে পারো, you employ other people to work for your business, এটাতে কি হয়, আনএমপ্লয়মেন্টটা কমে যায়, মানুষের poverty কমে যায়, রাইট? বাট
তোমার এখানে ক্যাপিটালিজমের যে ড্রব্যাকস গুলো আছে, ডিমেরিটস গুলো আছে, কনস গুলো যেটা আছে, যে সবাই শুধু প্রফিটের কথা চিন্তা করে, রাইট? কোনো কিছুই গভর্নমেন্ট তোমাকে ফ্রিতে দিবে না। অল দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন is given to the private sector and they are earning for profit. They will charge very high price for all the goods and services. Kono government hospital nai, kono government education nai, so everything is in private sector. So tomar dekha jabe ki যে যারা তোমার এই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন গুলা হোল্ড করে, দে উইল বিকাম মোর ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়েলদি। তারা হতেছে যে, বাট যারা গরিব তারা কোনো তোমার গুড হেলথ কেয়ার, গুড এডুকেশন কিছুই অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, রাইট? সো সোসাইটিতে দেয়ার উইল বি হিউজ ইনইকুয়ালিটি ইন দ্য সোসাইটি। সো ইফ সামওয়ান ইজ পোর, দেয়ার ইজ চান্স দ্যাট হি উইল রিমেইন পোর অল দ্য টাইম, রাইট? সে তার ছেলে মেয়েকে ভালো হেলথ কেয়ার দিতে পারবে না, ভালো এডুকেশন দিতে পারবে না। সো সে সোশ্যাল স্ট্যাটাস, তার কোনো সোশ্যাল স্ট্যাটাসে কোনোদিন আপওয়ার্ড মোবিলিটি থাকবে না, যে সে গরিব থেকে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত হবে, মধ্যবিত্ত থেকে ধীরে ধীরে উচ্চবিত্ত হবে। ক্যাপিটালিজমে এই চান্সেস খুব কম, রাইট? বাট অ্যান্ড পিপল অ্যান্ড কোম্পানিজ বিকাম মোর অ্যান্ড মোর গ্রিডি, কারণ ক্যাপিটালিজমের সমস্ত ক্ষমতা তুমি প্রাইভেট সেক্টরের কাছে দিয়ে দিচ্ছ। দে আর আর্নিং ফর প্রফিট এন্ড দে আর বিকামিং মোর এন্ড মোর গ্রিডি, রাইট? সো তারা হয়তো ট্যাক্স অল্প কিছু দিচ্ছে, বাট ওটা দিয়ে কমিউনিটির কোনো হেল্প হচ্ছে না, তারা শুধু ট্যাক্স দিয়েই শেষ। তারপরে বাট সোশ্যাল যে ইনইকুয়ালিটিটা হইলো, এটা ইট ইজ ভেরি, মানে যে কোনো আমাদের মতো দেশে যে দেয়ার আর সো মেনি রিচ পিপল, বাট দেয়ার আর সো মেনি পিপল হু আর লাইক দে আর্ন লেস দেন $1 পার ডে। এটা তোমার ইউএস এর ক্ষেত্রেও তোমার প্রযোজ্য, যে অনেক বিলিয়নিয়ার্স, মোস্ট অফ দ্য বিলিয়নিয়ার্স, ওয়ার্ল্ডের টপ wealthy persons, they live in তোমার ইউএস। আবার ইউএস এতে হোমলেস পার্সনের সংখ্যারও কোনো শেষ নাই, যেখানে মানুষ বেয়ার তোমার ফুড অ্যান্ড হেলথ কেয়ারটাও পায় না। সো দ্যাট ইজ দি লাইক প্রবলেম অফ capitalism, you can say, right? So do you understand the advantages and drawbacks of capitalism, pros and cons of capitalism? Yes, ma'am. Then we have socialism, right? ম্যাম, ক্যাপিটালিজমের ফলে কি কম্পিটিশন বেড়ে যায়? হ্যাঁ, ক্যাপিটালিজমের ফলে কম্পিটিশন বেড়ে যায়, কারণ হইতেছে সব বিজনেসটাই তো প্রাইভেটলি ওন্ড, রাইট? সো তারা তো একজন আরেকজনের সাথে কম্পিট করবে, কারণ ওয়ান অফ দেম আর অপারেটিং ফর প্রফিট, রাইট? সো এই কম্পিটিশনটা বেড়ে যায়। তো তারপরে আমরা সোশ্যালিজমের, ক্যাপিটালিজমের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানলাম যে অল অর মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, তার মানে মোস্ট অফ দ্য বিজনেসেস আর ওন্ড বাই দি প্রাইভেট সেক্টর, রাইট? আর সোশ্যালিজমের ক্ষেত্রে যেটা হয়, look at the definition of socialism in page 41, right? So socialism is an economic system based on the premise that some, if not all, most basic businesses should be owned by the government, so that the profit can be evenly distributed among the people. So সোশ্যালিজমে কি হয়, সব বিজনেস না হইলেও মোস্ট অফ দ্য বেসিক বিজনেস গুলা এটা গভর্নমেন্ট নিজে ওন করে, সো দ্যাট সেই বিজনেস গুলা কিন্তু গভর্নমেন্ট ওই বিজনেস গুলা রান করে, দে মেক প্রফিট। বাট গভর্নমেন্ট যখন প্রফিটটা মেক করে, what they try to do, they try to distribute the profit evenly among the people of that country, right? So that's why we can say socialism তোমার ক্যাপিটালিজমে কি হয়, সব মোস্ট or all the businesses are operated for profit by the, and they are owned by the private sector. আর সোশ্যালিজমের ডিফারেন্সটা বুঝো, এটা all, not all, at least most or most of the basic businesses, right? যদি মোস্ট অফ দ্য, ইফ নট মোস্ট, সবগুলা যদি নাও হয়ে থাকে, মোস্ট বেসিক বিজনেসেস আর operated for, owned by the government,
so that the profit can be evenly distributed or the benefit can be evenly distributed among the people. যেরকম আমাদের দেশে তুমি ধরো যে সোশ্যালিজমের কিছু পার্টও আছে, আমাদের দেশে কিছু বিজনেসকে গভর্নমেন্ট টোটালি প্রাইভেট সেক্টরের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যেরকম একটা ওদের কোম্পানি আছে টেলিটক, বাট টোটালি বাকি টেলিকম কোম্পানিগুলোকেও যেমন বিআরটিসি হ্যাঁ কোম্পানি তোমার বিজনেস করতে দিচ্ছে। আবার বিআরটিসি বাসও আছে, আবার আদার প্রাইভেট বিজনেস গুলাকেও তোমার বাস এই ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস দিচ্ছে। বাট আবার আমাদের দেশে সোশ্যালিজমেরও একটা অংশ আছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা মোর টুয়ার্ডস মিক্সড ইকোনমি। যেরকম ওয়াসা, কোনো প্রাইভেট কোম্পানিকে কিন্তু ওয়াসা, ডেস্কো এগুলা কিন্তু, তারপর বাংলাদেশ রেলওয়ে এগুলা কিন্তু গভর্নমেন্ট টোটালি নিজে হোল্ড করে, কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনকে দেয় নাই। কারণ আমাদের দেশের মানুষ গরিব, যদি এটা কোনো প্রাইভেটলি ওন্ড অর্গানাইজেশনকে, কোনো অর্গানাইজেশনকে গভর্নমেন্ট নিজের সাথে কম্পিটিশনেই দেয় বা নিজে দিয়ে দেয় এই সেক্টর গুলা, তখন কি হবে, ওরা এত বেশি প্রাইস চার্জ করবে যে তোমার বেশিরভাগ মানুষ এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, রাইট? সো তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ ওয়াসা, ডেস্কো, বাংলাদেশ রেলওয়ে এগুলা, এই যে মোস্ট অফ দ্য বেসিক বিজনেসেস দ্যাট আর ওন্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, সো দ্যাট দি প্রফিট or you can say the benefit that can be distributed evenly by the among the people of that country, right? So আমাদের দেশে কিছু সোশ্যালিজমেরও কিছু এলিমেন্ট আমাদের ইকোনমিতে আমরা দেখতে পাই। তো সোশ্যালিজমের বেনিফিট কি, রাইট? সোশ্যালিজমের বেনিফিট হচ্ছে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি। যেহেতু যেই সমস্ত কান্ট্রিতে সোশ্যালিজম থাকে, যে মোস্ট অফ দ্য বেসিক বিজনেসেস or most of the businesses are owned by the government and the profits, government own that businesses, they run those businesses for profit and they distribute that profit among the people of evenly among the people of that country. এই সমস্ত দেশে তোমার বেনিফিটটা কি, সোশ্যালিজম থাকার, সোশ্যাল ইকুয়ালিটি থাকে। তার মানে ফ্রি এডুকেশন, ফ্রি হেলথ কেয়ার, ফ্রি চাইল্ড কেয়ার, এই ফ্যাসিলিটিস গুলো থাকে। তখন দেখা যায় যে একটা গরিবের বাচ্চা যে স্কুলে পড়তেছে, একটা মিলিয়নিয়ারের বাচ্চাও সেই স্কুলে পড়ছে। সো সোশ্যাল একই হেলথ কেয়ার, একই ফ্রি এডুকেশন তারা পাচ্ছে। সো একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড এডুকেশন, স্ট্যান্ডার্ডাইজড হেলথ কেয়ার, চাইল্ড কেয়ার সবাইকে ফ্রিতে দেওয়া হয়। সো তোমার টাকা বেশি থাকতে পারে, বাট ইউ উইল নট গেট এনি প্রিমিয়াম সার্ভিসেস, রাইট? সো এই জিনিসটা একটা সোশ্যাল ইকুয়ালিটি ক্রিয়েট করে ইন দ্য সোসাইটি। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেনিফিটস, ইউ ক্যান সে ওয়ান অফ দ্য কনস, প্রোজ অফ সোশ্যালিজম। বাট এটার কিছু নেগেটিভ এফেক্টও আছে সোশ্যালিজমের, যেরকম ব্রেইন ড্রেন, রাইট? ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ইউর এমসিকিউ। ব্রেইন ড্রেন, হোয়াট ইজ ব্রেইন ড্রেন? ব্রেইন ড্রেন তোমাকে যদি সোশ্যালিজমের যেটা হয় যে সবাইকে যদি ইকুয়ালি একটা জিনিস দেওয়া হয়, তখন যারা বেটার, রাইট, তখন তারা ওই সোসাইটিতে থাকতে চায় না। ধরো যেই লোকটা কিছুই করে না, সে কোনো ইনকামই করে না, গভর্নমেন্টের বেনিফিট ভোগ করে, সে যেই স্কুলে তার বাচ্চাকে দিবে, সে যেই হসপিটালে তার বাচ্চাকে ট্রিটমেন্ট করাবে, আর যেই লোকটা মানে অনেক কাজ করতেছে, খাটতেছে, তারপরে তার বিজনেসটা কি হইলো, গভর্নমেন্ট ওন করে ফেললো, রাইট? গভর্নমেন্ট মোস্ট অফ দ্য বিজনেস নিজে রান করে, সে অল্প কিছু ছোট ছোট বিজনেস প্রাইভেট সেক্টরে হাতে ছেড়ে দেয়। সেই বিজনেসটাতে একজন পার্সন হয়তো অনেক পরিশ্রম করে, তার অনেক ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে, সে কাজ করে, সেই প্রফিটও মোস্ট অফ দ্য প্রফিট গভর্নমেন্ট নিয়ে নেয়। তারপরে সেই প্রফিটটা আবার যারা কিছুই করে না, বসে খায়, সোশ্যাল সিকিউরিটি ভোগ করে, তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়। তাহলে আমি আমার এত কষ্ট করতেছি, যে কিছুই করে না, তার বাচ্চা যে ফ্যাসিলিটি ভোগ করবে, আমার বাচ্চা এর চেয়ে বেটার এডুকেশন পাবে না, হেলথ কেয়ার পাবে না। তারপরে আমার যদি কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকে, রাইট, এইটা আমি মানে গভর্নমেন্টকে বলতে হবে, তারপর গভর্নমেন্ট এই বিজনেসটা করবে, তাহলে যে আমার ইনোভেটিভ আইডিয়াস এর কারণে কিন্তু কোনো আমি এক্সট্রা বেনিফিট পাইলাম না, রাইট? সো এই যে এই ক্ষেত্রে তো যেরকম আমি যদি বলি যে তোমাদের ক্লাসের সবাইকে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে না,
রাইট, সবাইকে বি দিব আমি, সবার গ্রেড 45 স্টুডেন্ট সবাইকে বি দিব। এখন এইটা যদি বলা হয় যারা সি পাওয়ার কথা বা ডি পাওয়ার কথা তারা কিন্তু এই ক্লাসে থাকবে, কারণ ওর তো বি পাওয়ারই কথা না, রাইট? কিন্তু যার এর চেয়ে বেটার পাওয়ার কথা, বি প্লাস টু এ পাওয়ার কথা, সে তো বলবে যে আমি আই উইল ড্রপ দিস কোর্স, আই এম নট হ্যাপি উইথ বি। সো সোশ্যালিজমে এই বিষয়টা হয় যে তোমার ইনোভেশন, ফিওয়ার ইনোভেশন হয়, কারণ যার ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াটা নিয়ে গভর্নমেন্ট বিজনেস করবে, তারপর প্রফিট মেক করে সবাইকে প্রফিট সমান ভাগে ভাগ করে দিবে। যে হার্ড ওয়ার্ক করে সে যেই সোসাইটি থেকে বেনিফিট পায়, যে বসে খায় সেই সোসাইটি থেকে একই বেনিফিট পায়, রাইট? সো এই সোশ্যালিজমের কি দেখা যায় যে ব্রাইট অ্যান্ড দ্য ব্রাইটেস্ট মাইন্ড যারা, তারা এই কান্ট্রিতে থাকে না। যেরকম আমি যদি বলি সবাইকে বি দিব, যারা বির বেশি ডিজার্ভ করে তারা কিন্তু এই কোর্স ড্রপ করে দিবে। সো সেম জিনিসটাই সোশ্যালিজমে হয়, ব্রাইটেস্ট মাইন্ডরা তখন তারা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে চলে যায়, ওইখানে যে তারা তাদের আইডিয়াস দিয়ে বিজনেস স্টার্ট করে, সো দ্যাট দে ক্যান রান দেয়ার ওন বিজনেস অ্যান্ড দে ক্যান কিপ মোস্ট অফ দেয়ার প্রফিট ফর দেমসেলফ। সো এইটা একটা নেগেটিভস অফ সোশ্যালিজম। যেরকম সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি বলো, রাশিয়াতে বলো, চায়নাতে, কমিউনিজম বলো চায়নাতে, এই সমস্ত কান্ট্রির, ইভেন বাংলাদেশেরও যারা ব্রাইটেস্ট মাইন্ড, তারা ধরো কেউ যদি একটা ভ্যাকসিন ডেভেলপ করে, হি উইল নট patent his product in a socialist country. He will go to US and patent it there. He will go to UK and patent it there, because ওইখানে গেলে ওর নিজের আইডিয়াটা দিয়ে ও নিজে সেল করতে পারবে, নিজে আইডিয়া দিয়ে ও বিজনেস স্টার্ট করতে পারবে, and there will be he will get benefit until he or she dies, and he can keep the profit and he can pass it to his or her next generation as well. So socialist countryতে ইনোভেশন হয় না, রাইট? বিকজ ইনোভেশন করার কোনো ইনসেন্টিভই নাই, রাইট? সো দিস ইজ দি নেগেটিভস অফ সোশ্যালিজম। অ্যান্ড বেনিফিট আমরা জানি যে ইকুয়ালিটি, আর নেগেটিভ হচ্ছে ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করলে যারা বেটার তারা অনেক সময় থাকে না। দিস ইজ কল ব্রেইন ড্রেইন, মানে ভালো ব্রেইন গুলা ড্রেইনড হয়ে ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে চলে যায়, রাইট? সো দিস ইজ, এখানে আমরা শেষ করব। লেট মি টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। নেক্সট ক্লাসে উই উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। ম্যাম চ্যাপ্টার 1 থেকে কি শুধু 8 থেকে 20 নাম্বার পেজ পর্যন্ত পড়বো? হ্যাঁ। আর চ্যাপ্টার 4 থেকে? চ্যাপ্টার 4 থেকে শুধু ল অ্যান্ড ইথিক্স অ্যান্ড সিএসআর অ্যান্ড 4 ডাইমেনশনস অফ সিএসআর। তুমি যদি যেই টপিকগুলা তোমার আছে স্লাইডে ওগুলাই পড়বা, অ্যান্ড স্লাইডের থেকে এক্সট্রা যদি কিছু পড়তে হয়, আমি ওই টপিক বাদে এক্সট্রা কোনো টপিক যদি বই থেকে পড়তে হয়, আই উইল টেল ইট উইথ পেজ নাম্বার যেটা পড়তে হবে। So we will meet on next class, inshallah. Okay, Miss. Assalamualaikum. Thank you, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Have a good weekend. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Mima, do you have anything to say? Yes, ma'am. Attendance Attendance has been taken.